हरे कृष्णा। जय श्री श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। Shall I start? Prabhugan, I would like to offer a small brief introduction of His Grace Mahabaraha Prabhu to all of you. Mahabaraha Prabhu is a very dear disciple of our Guru Maharaj. He is a very dear god brother of ours. He had been serving Guru Maharaj as his secretary and servant for many years in Malaysia and India. And when Guru Maharaj got sick in 2008, since day one, he was right next to Guru Maharaj and he was serving him. So he has a gigantic treasure of pastimes and association of our Guru Maharaj. So he will share some of that nectar with us this afternoon. প্রভুগণ, আমাদের সামনে শ্রীপাদ মহাবারাহ প্রভু, উনি গুরু মহারাজের লীলা এবং গুরু মহারাজের সম্বন্ধে উনি বলবেন। ওনার ব্যক্তিগত যে সমস্ত যে উপলব্ধি বা অনুভূতি, সেই বিষয়ে উনি আমাদের সামনে কিছু অমৃত কথা উনি আমাদের সাথে উনি ভাগ করে নেবেন। তো মহাবরাহ প্রভু তিনি বহুদিন ধরে গুরু মহারাজের সেবক এবং সচিব হিসাবে সেবা করে চলেছেন এবং বিশেষভাবে 2008 সালে যখন গুরু মহারাজ অসুস্থ হন, তো প্রথম দিন থেকেই তিনি গুরু মহারাজের পাশে ছিলেন এবং গুরু মহারাজকে দিন রাত সেবা করে চলেছেন। তো তার কাছে এক অমৃত ভাণ্ডার রয়েছে গুরু মহারাজের লীলা প্রসঙ্গ এবং গুরু মহারাজের কার্যাবলী সম্বন্ধে। তো সেই অমৃত ভাণ্ডারের কিছু আজ অপরাহ্নে আমাদের সাথে উনি ভাগ করে নেবেন, আমাদেরকে সেই অমৃত কথা কিছু শোনাবেন। তাই আমরা we request Mahabaraha Prabhu to share that wonderful nectar with us. Hare Krishna. Hare Krishna. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Actually today they asked me to speak on Guru Tattva, but Guru Tattva is something, a Tattva which hardly anyone can understand. It is one of the most difficult tattva to understand. আজ আমাকে আসলে বলা হয়েছিল গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে, কিন্তু গুরুতত্ত্ব এমন একটি বিষয়বস্তু যেটা খুব কম লোকেই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। And there are many tattvas, Srishti tattva, Rasa tattva, Prema tattva, Jiva tattva, Shiva tattva. There are so many tattvas. অনেক তত্ত্ব রয়েছে যেগুলি প্রভু বললেন। And out of all these tattvas, Guru tattva and Shiva tattva are the most difficult to understand. এবং এই সমস্ত সৃষ্টি তত্ত্ব, প্রেম তত্ত্ব, গুরু তত্ত্ব, শিব তত্ত্ব এবং কৃষ্ণ তত্ত্ব, এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে গুরু তত্ত্ব এবং শিব তত্ত্ব হচ্ছে সবচাইতে কঠিন বা দুঃসাধ্য বস্তু হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য। So, without understanding the Guru Tattva properly, I don't think so it is right for me to speak. So, I thought to at least speak some realization that I have and some experiences that I have being a servant of Guru Maharaj. তো বিশেষ করে নিজের অভিজ্ঞতা সীমিত থাকায় আমি ভাবলাম যে
গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা না করে আমি বরং গুরু মহারাজ, আমার নিজের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে গুরু মহারাজের সেবা করতে গিয়ে, সেই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমি কিছু আলোচনা করব। Actually, many of you who are sitting here today are very senior devotees and very experienced, and you know about Guru Maharaj much more than what I do. প্রকৃতপক্ষে এই সভার মধ্যে এখানে আপনারা যারা বসে আছেন তারা অনেকেই আমার থেকে অনেক জ্যেষ্ঠ, এবং আপনাদের গুরুদেবের সেবা অত্যন্ত আপনাদের অনেক দিন ধরে আপনারা গুরুদেবের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন এবং অভিজ্ঞতাও আমার থেকে অনেক বেশি। And many of you been seeing him for decades. এবং আপনাদের মধ্যে অনেকে কয়েক দশক ধরে আপনারা গুরু মহারাজকে দর্শন করে আসছেন। And many of you know how active he was before the stroke. Before he had the stroke, how active he was, actively preaching around, traveling around, and participating in many of the festivals. তো গুরু মহারাজের এই স্ট্রোক হওয়ার আগে গুরু মহারাজ কত কর্মঠ ছিলেন এবং তিনি ভ্রমণ করতেন এবং প্রচার করতেন, সেই বিষয়ে আপনারা অবগত আছেন, আপনারা জানেন। And you know this better than me. এবং এই বিষয়ে আপনারা আমার থেকে ভালো জানেন। So today I thought of taking this opportunity to explain or describe what kind of life His Holiness Jayapataka Maharaj, our Guru Maharaj, is living on his post-stroke lifestyle. তো আজ আমি মনে করলাম যে আমি সেই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করব, কিভাবে তার স্ট্রোক পরবর্তী বা তার এই যে অসুস্থতা পরবর্তী তার জীবনধারা কেমন, তিনি কিভাবে জীবন যাপন করেন, সেই বিষয়ে আমি কিছু আলোকপাত করব। I don't think so many of you know or aware of his post-stroke lifestyle. আমার মনে হয় আপনাদের মধ্যে অনেকেই তার যে স্ট্রোক পরবর্তী জীবনধারা কেমন সে বিষয়ে বেশিরভাগ আপনারা জানেন না। Actually, Guru Maharaj has been put into a very unique situation. গুরু মহারাজ এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মধ্যে তিনি পড়ে গেছেন। Being one of the leader of our ISKCON society, বিশেষভাবে আমাদের ইসকন সংস্থার তিনি একজন নেতৃবৃন্দ। Being a guru who has most number of disciples, এবং এমন একজন গুরু যার সবচাইতে অধিক সংখ্যক শিষ্য শিষ্যা রয়েছে, and holding many managerial position, এবং যার অনেক যে ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব অনেক রয়েছে। and with all this he's been put into an unique situation which is physically challenging situation. এবং এই সমস্ত দায়িত্ব এবং সেবার ভার থাকাতে গুরু মহারাজকে একটা বিশেষ ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে গুরু মহারাজ পড়েছেন। Because the reason why I said he's been put into an unique situation means that so far in ISKCON it is very rare that at least I have never seen a person who's holding all this responsibility, such a busy personality, been put into this kind of physically challenging situation. আমি এটাকে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি বলছি, তার কারণ হচ্ছে যে আমি ইসকনের ইতিহাসে এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি যার এতগুলি যে সেবার দায়িত্ব রয়েছে, ম্যানেজারিয়াল দায়িত্ব রয়েছে, এবং সেই একই সাথে তাকে এইরকম ধরনের এক শারীরিক যে অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যে তাকে সম্মুখীন হতে হয়েছে। And even after putting into this physically very challenging situation, he is setting a very good example for the entire ISKCON society. এবং এমন শারীরিক অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়া সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণ ইসকন সংস্থার জন্য তিনি এক
অপূর্ব দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করছেন, which generates inspiration in the heart of many devotees. এবং যার জন্য বহু ভক্তের হৃদয়ে তিনি অনুপ্রেরণা জাগান। Ever since he had this stroke, which is the brain stem hemorrhage, that was in the year of 2008, 23rd October 2008, his lifestyle, physical lifestyle has changed. যখন থেকে তার এই স্ট্রোক হয়েছে, যাকে বলা হয় ব্রেন স্টেম হ্যামারেজ, বা মস্তিষ্কের পিছনে যে ধমনী আছে সেই ধমনী সেটা ছিন্ন হয়ে যায়, সেখান থেকেই তার জীবনশৈলী সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন হয়ে গেছে। I'll explain to you in brief his physical disabilities. আমি সংক্ষিপ্তভাবে তার শারীরিক যে সমস্ত পঙ্গুতা সেগুলি আমি আপনাদেরকে জানাবো। Ever since he had a stroke, half of his face is still paralyzed. তার এই স্ট্রোক হওয়ার পরের থেকে তার মুখের অর্ধেক ভাগ এখনো পর্যন্ত প্যারালাইজড মানে কাজ করে না, And শব্দটা। till today is not able to close his eyelid on his own. এখনো পর্যন্ত, এদিন পর্যন্ত তিনি তার চোখের পাতা ঠিক মতন ফেলতে পারেন না। And if you see, and since this part of the face is paralyzed, it's difficult for him even to speak and chew his food, prasadam. যেহেতু তার মুখের অর্ধেক ভাগ প্যারালাইজড হয়েছে, সেই জন্য তিনি ঠিক মতন চিবোতে পারেন না, তিনি কথা বলতেও তার অসুবিধা হচ্ছে। And he still doesn't have full sensation on the right side of his body. এবং তার এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ চেতনা নেই, বা চেতন ভাব, বা সেই যে তার সজাগ নয়, তার শরীরের ডান ভাগটা সজাগ নয় ঠিক মতো। And he doesn't have finer coordination on his fingers. এবং সূক্ষ্ম যে হাতের আঙুলগুলোর যে চলাফেরার যে শক্তি সেটা নেই তার। And these are some of the physical external disabilities. He also has a lot of internal health issues. এগুলি হচ্ছে বাহ্যিক কিছু দৈহিক পঙ্গুতা তার মধ্যে বিদ্যমান। এছাড়াও তার শরীরের আভ্যন্তরীণ কিছু অসুবিধাও রয়েছে। So here we see him as a big leader, a guru, and a very senior member of GBC with so many responsibilities, and now he's been put into a unique situation, which is physically very challenging situation. তো আমরা একদিকে দেখি যে তিনি হচ্ছেন একজন ইসকন সংস্থার একজন বড় নেতা, এবং সেই সাথে তিনি একজন গুরু, তিনি একজন জিবিসি এবং একজন মহান ভক্ত, তিনি একজন সিনিয়র ভক্ত, কিন্তু আবার একই সাথে তার এই সমস্ত শারীরিক অসুবিধাগুলো রয়েছে। And why I said that with all this is setting a great example for the entire ISKCON world is because with all these disabilities he is still carrying on with what he was doing before. আমি কেন বলি যে তিনি ইসকন সংস্থার সবার জন্য তিনি এক বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন, তার কারণ হচ্ছে যে এই সমস্ত অসুবিধাগুলি সত্ত্বেও তিনি এখনও তার সমস্ত সেবা যা কিছু তিনি এই স্ট্রোকের পূর্বে করতেন সেগুলি সবই তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। Because he is in a condition that he cannot stand on his own as of now, cannot stand on his own, hard to do things on his own, but yet is accomplishing and carrying on doing whatever he was doing before he had a stroke. তিনি এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন যেখানে তিনি নিজে উঠে দাঁড়াতে পারেন না, এবং তিনি নিজে ঠিক মতন নড়াচড়া করতে পারেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি
আগে যা কিছু করতেন তিনি সব কিছু এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন। And with this, seeing him in this condition and doing whatever he was doing before, this is generating a lot of inspiration in the heart of many devotees. তো এইভাবে তিনি আগে যা করতেন সেগুলি সব করা এবং তিনি যা যা তিনি সেবা করতেন সেগুলো সব করছেন, এই সমস্ত দেখে এইগুলি ভক্তদের মনের মধ্যে অনেক অনুপ্রেরণা জাগাচ্ছে। So whatever I am going to share with you today is not only for disciples, it's also actually for non-disciples, for anyone, any class of devotees, because we can use him as an example in order to derive some inspiration in our spiritual life. তো আমি আজ যে সমস্ত কথাগুলি বলবো সেগুলি শুধুমাত্র শিষ্যদের জন্য নয়, কিন্তু এগুলি সমস্ত ভক্তদের জন্য এবং সবার জন্য, কারণ এগুলি শুধু এই সমস্ত বিষয়গুলি যে কোনো ভক্তের মনের মধ্যে উৎসাহ অনুপ্রেরণা যোগান দেবে। How many of you ever wondered whether Guru Maharaj is chanting his rounds or not? আপনাদের মধ্যে কতজন মনে করেন বা চিন্তা করেন যে গুরু মহারাজ কি তার জপ করে যাচ্ছেন কিনা? There you go. See, দেখেছেন? So even most of you are sitting here are disciples. Even you have this question in your mind. So therefore, I thought of taking this opportunity to explain to you how he is chanting his rounds daily. তো দেখুন, আপনাদের মধ্যে যারা এখানে বসে আছেন প্রায় সবাই হচ্ছেন শিষ্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনাদের মনে এই প্রশ্ন আছে যে গুরু মহারাজ প্রত্যেকদিন জপ করছেন কিনা। তো সেই জন্য আমি ভাবলাম যে আমি এই সুযোগ নেব, নিয়ে আপনাদের কাছে বিশ্লেষণ করব কিভাবে তিনি তার জপ করেন প্রত্যেকদিন, so that you don't doubt your own guru, যাতে আপনি আপনার নিজের গুরুকে সংশয় না করেন, because সন্দেহ না করেন। You see him going everywhere, preaching, attending 4 parikrams a day, attending meeting, giving class, but this one thing which many don't see. তো হয়তো আপনারা সবাই দেখেন যে তিনি কিভাবে একদিনে 4টি পরিক্রমা তিনি যোগদান করছেন, তিনি মিটিংয়ে যাচ্ছেন, তিনি প্রচারে যাচ্ছেন, কিন্তু এটা হচ্ছে একটা জিনিস হয়তো আপনারা কেউ দেখেন না। In fact, many devotees and disciples, they've asked me personally how Maharaj chanting his rounds. বাস্তবপক্ষে অনেক ভক্তরা এবং শিষ্যরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে কিভাবে মহারাজ তার জপ করেন। So because he doesn't have his finer coordination and movement on his fingers, right hand especially, so it's difficult for him to hold his beads. তো যেহেতু তার এই যে হাতের আঙুলের যে স্পর্শ ভাব এটা কম রয়েছে এবং সেই জন্য আঙুলগুলো ঠিক মতন নড়াচড়া করে না, তার জন্য তিনি ঠিক মতো জপমালা ধরে জপ করতে পারেন না। And ever since he had a stroke, he's been chanting with his clicker. তো তার স্ট্রোক হওয়ার পরের থেকে তিনি এই ক্লিকারের সাহায্যে, তিনি যে কাউন্টারের সাহায্যে তিনি জপ করে যাচ্ছেন। But then in the year of 2010, beginning 2010, with the advice of some of the Indian doctors, we took Guru Maharaj to Los Angeles for some so-called better treatment. তো 2010-এর প্রারম্ভে আমরা কিছু কিছু ডাক্তারদের পরামর্শে আমরা গুরু মহারাজকে লস অ্যাঞ্জেলেসে নিয়ে গিয়েছিলাম আরও উন্নত চিকিৎসার জন্যে। And of course, in the beginning he said, I'm only going to give you 2 months. I'm just going to give a trial for 2 months, then I have to come back for Gaur Purnima festival. তো নিশ্চয়ই অবশ্যই প্রথমে তিনি বললেন যে তোমাদেরকে আমি মাত্র 2 মাস সময় দিলাম, এই 2 মাসের ট্রায়াল নেব, তারপর আমি কিন্তু আবার মায়াপুরে গৌর পূর্ণিমাতে ফিরে আসব। And with this agreement with him, we took him to Los Angeles. তো গুরু মহারাজের সাথে এই চুক্তি করে আমরা তাকে লস অ্যাঞ্জেলেসে নিয়ে গেলাম। Then after going to Los Angeles, the chief therapist told him that the longer you stay here, the better it is for you. তো লস অ্যাঞ্জেলেসে যাওয়ার পরে যিনি প্রধান যে চিকিৎসক বা থেরাপিস্ট ছিলেন তিনি বললেন, আপনি যতদিন এখানে থাকবেন ততদিনই আপনার পক্ষে ভালো।
which he was not happy about it, এবং যা শুনে তিনি খুশি হননি, because the therapist said you have to stay a minimum 6 months. কারণ সেই থেরাপিস্ট বা চিকিৎসক বললেন যে আপনাকে এখানে কমপক্ষে 6 মাস থাকতে হবে, For which he has to skip Gaur Purnima, Narasingh Chaturdasi and all the festivals. এবং যার মানে হচ্ছে তাকে গৌর পূর্ণিমা, নৃসিংহ চতুর্দশী এবং সমস্ত উৎসবগুলোকে তাকে মিস করতে হবে, তার অনুপস্থিত থাকতে হবে। Of course he was not happy about it, but then finally the GBC told him you stay back. যদিও তিনি এই বিষয়ে মোটেই রাজি ছিলেন না বা খুশি ছিলেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও জিবিসি তাকে নির্দেশ দিলেন যে আপনাকে থাকতেই হবে। And after getting admitted to this therapy center, rehabilitation center, the chief therapist put him on 6 hours of therapy every single day. তো এই যে চিকিৎসা কেন্দ্র বা থেরাপি সেন্টার, সেখানে যিনি প্রধান চিকিৎসক তিনি গুরু মহারাজকে দিনে 6 ঘন্টা করে বিভিন্ন রকম চিকিৎসা প্রণালী তাকে তিনি করলেন, তাকে দিয়ে অভ্যাস করালেন। 6 hours is actually a long what you call a period of time. I mean, even for a normal people like us, if you do 1 hour of exercise you get very tired. So what do you speak about 6 hours of therapy every day? তো আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য যদি 1 ঘন্টা ব্যায়াম করতে হয় সেটা কিন্তু এক বিশাল সময় একদিনে, এবং সেখানে গুরু মহারাজকে দিনে 6 ঘন্টা ধরে এই সমস্ত বিভিন্ন ব্যায়াম করতে হতো। এটা কিন্তু সাধারণের জন্য একটু অসুবিধাজনক। Then the chief therapist told him that unless you do this, you don't see any progress in your physical condition. সেই প্রধান চিকিৎসক তাকে বললেন যে যদি আপনি এটা না করেন তাহলে আপনার শারীরিক কোনো রকম উন্নতি আপনি দেখতে পাবেন না। Because the first 2 years are the most important years for recovery. কারণ প্রথম 2 বছর হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময় যদি চিকিৎসায় যদি সুফল পেতে হয়। So he was really pushing him to work hard to get back his physical condition, to regain the physical condition. তাকে তিনি অত্যন্ত মানে বেশি করে উদ্বুদ্ধ করছিলেন যাতে তিনি তার শারীরিক ক্ষমতা আবার ফিরে পান। So then Guruma had a big dilemma, because if he spends 6 hours a day, how is he going to chant his round, how is he going to preach? So it's a big dilemma. But then since he's already there, so there is no way out of it, so he has to do it. তো যেহেতু 6 ঘন্টা ধরে ওই ব্যায়াম করতে হবে, সেই জন্য তিনি ভাবছিলেন তিনি কিভাবে তার জব করবেন, তিনি কিভাবে তার অন্যান্য সেবা করবেন। হ্যাঁ, যদি 6 ঘন্টা যদি ওই কাজ করতে হয়, তো সেই জন্য তিনি একটু মানে দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেছেন, দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছেন। So he created his own style of chanting his rounds. তখন তিনি তার নিজের একটা কৌশল তিনি বের করলেন কিভাবে তিনি তার জব করবেন। And they put him in those 6 hours every day. The first 1 hour they put him to do cycling, just 1 hour, just keep on cycling. তো সেই 6 ঘন্টার মধ্যে 1 ঘন্টা তাকে সাইকেল চালানো করানো হলো। And then the next 1 hour he has to, the first 1 hour is cycling, the next 1 hour they'll take him into the pool, make him to walk. এবং তার পরবর্তী ঘন্টায় তাকে জলের মধ্যে নিয়ে যাবেন এবং সেখানে জলের মধ্যে তাকে হাঁটাবেন। So every hour they had different exercise for the physical body. এইভাবে প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় তার আলাদা আলাদা ব্যায়াম ছিল যাতে তার শারীরিক ক্ষমতা ফিরে পায়। So he thought that he felt like I'm wasting my time here. So he told us that for every single movement I do, I'm going to chant mentally and you have to keep track of it. তো তিনি ভাবলেন যে আমি তো এইটা সময় নষ্ট করছি সুতরাং তিনি আমাদেরকে বললেন যে আমি মানসিকভাবে আমি জব করে যাব এবং তোমাদেরকে সেটা হিসেব রাখতে হবে। So cycling, for every one cycle he chants one mantra mentally. তো প্রতিবার একবার যে সাইকেল ঘোরাবেন তিনি একবার মহামন্ত্র মানসে তিনি জপ করেছেন। And even walking in the water, এবং জলে হাঁটবার সময়ও, since his entire physical movement is also very slow,
So even every step he takes, he chants one mantra mentally. যেহেতু তার সম্পূর্ণ শারীরিক যে চলাফেরার শক্তি অত্যন্ত ধীর গতিতে আস্তে আস্তে, সেই জন্য তিনি মনে এমনকি এক পা ফেলবার আগে তিনি একবার কৃষ্ণ নাম জপ করে ফেলেন। And then like this, there are many kind of exercise. For every single exercise he chants mantras, Hare Krishna Maha Mantra. এবং এইভাবে অনেক ধরনের ব্যায়াম রয়েছে এবং প্রতিটি ব্যায়ামের সময় তিনি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন। Like that, even till today, in the morning he sleeps with his clicker. He wakes up around 4 o'clock, but because of his physical condition he has to take long hours of rest. So he lie down till 6 o'clock in the morning with clicker next to him chanting. তো এমনকি আজও পর্যন্ত তার যে শারীরিক পরিস্থিতি, তার জন্য তাকে অনেক বিশ্রামের প্রয়োজন এবং সেই জন্য তিনি 4টার সময় ঘুমের থেকে উঠে যান, কিন্তু ঘুমের থেকে উঠলেও তাকে উঠতে দেওয়া হয় না। তিনি যখন শয়ন করে থাকেন তিনি তার বিছানায় শুয়ে শুয়ে ক্লিকারে তিনি জপ করছেন 6টা পর্যন্ত। And not only with the clicker, and then besides chanting with the clicker, he has to do his morning exercise. এবং সেই ক্লিকারে জপ করা ছাড়াও তাকে তার সকালবেলার প্রাতঃকালীন তার যে সমস্ত ব্যায়ামগুলো সেগুলি তাকে করতেই হয়। And generally for post-stroke patients, if they don't do their physical exercise, their condition will become worse and worse and worse. তো সাধারণত স্ট্রোক পরবর্তী রোগীদের ক্ষেত্রে তারা যদি তাদের ব্যায়াম নিয়মিত না করে তাহলে তাদের শারীরিক পরিস্থিতি অবনতি থেকে আরও অবনতি হবে, এরকম হতে থাকে। So they have to keep their non-active limbs always active. সেই জন্য তাদের যে সমস্ত অঙ্গগুলি সঞ্চালিত নয় বা সঞ্চালন হচ্ছে না ঠিক মতো, সেগুলিকে সদা সঞ্চালন করতে হবে ইচ্ছাকৃতভাবে। They call it, if you use it or lose it. তাদের একে বলা হয় ব্যবহার করো, না হয় হারিয়ে ফেলো। So morning he does like, he spends 45 minutes on lying on the bed doing some exercise, and for every single movement, for example moving hand like this, chant Hare Krishna Maha Mantra mentally. তো সেই জন্য সকালবেলায় তাকে যেমন কিছু ব্যায়াম রয়েছে যেটাকে তাকে হাত উপরে নিচে করতে হয়, তো প্রতিবার তিনি এইভাবে হাত উপর নিচে করেন, যখন একবার করে মানসে তিনি হরে কৃষ্ণ নাম করেন। And then beside exercise, every steps he takes, he chants Hare Krishna Maha Mantra. তো এই ব্যায়াম ছাড়া তিনি প্রতি পদক্ষেপে তিনি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করেন। Even while feeding himself, because he has to learn how to feed himself. As I said, if you don't use it, you lose it. So even while feeding, because his muscles are weak, it takes a long time for him to chew the food. And even while feeding, for every feeding he chants one mantra. তো এমনকি খাওয়ার সময় যেহেতু তাকে নিজেকে জোর করে খাওয়াতে হবে, যদি তিনি, যেমন আমি বলেছি যে হয় ইউজ ইট মানে ব্যবহার করো, আর তা নাহলে লুজ ইট মানে হারিয়ে ফেলো, তো সেই জন্য তাকে এই অঙ্গগুলি তাকে ব্যবহার করতেই হবে। সেই জন্য তিনি যখন খান, সেই খাওয়ার সময়ও তিনি প্রতিবার তিনি মুখে খাবার দিচ্ছেন, তিনি একবার করে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মানসে জপ করছেন। Because we eat with, by grabbing big amount of prasad, but for him he eats little by little with spoon. So therefore it takes long time, and probably we finish with 20 feedings, but for him it goes like sometime 100 feedings, 70 feedings, like that. তো আমরা হয়তো তাড়াতাড়ি করে আমরা খেয়ে নিই, এবং হয়তো আমরা 20 গাল খেলেই হয়তো 20 বার আমরা মুখে দিলে হয়তো আমাদের পেট ভরে যায়, কিন্তু গুরু মহারাজের ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি আস্তে আস্তে খান এবং যেহেতু চামচে অল্প অল্প করে তোলেন, তাই হয়তো তাকে 70 বার বা 100 বার তাকে 100 গ্রাসে তাকে হয়তো খেতে হয়, And even while, এবং তাও ধীরে ধীরে। And since whenever he goes to the washroom, the caretakers, they have to do the whatever necessary, and because he can't do on his own, so the caretakers will do for him. So while sitting he chants with his finger, even in the washroom. তো যখন তিনি স্নান ঘরে যান বা বাথরুমে যখন শৌচালয়ে যান, তখনও পর্যন্ত তিনি নিজে কিছু করতে পারেন না, তাই তার সেবা যত্ন যারা করেন তারা হয়তো সেগুলি সব করছে, কিন্তু সেই সময় তিনি
স্নানঘরে বসেও তিনি তার হাতের করে তিনি জপ করেন। And even while giving out prasadam for devotees, sometimes at the end of class, wherever, distributing prasad, for every person he chants one mantra. তো এমনকি যখন তিনি প্রসাদ বিতরণ করছেন ভক্তদের কাছে, তখন প্রতিবার একজনকে প্রসাদ তিনি দেন, তিনি একবার করে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন। And even while giving blessing with Jagannath sticks, for every person chants one mantra. তো এমনকি আশীর্বাদ দেওয়ার সময় জগন্নাথের যে মহাপ্রসাদী যে কাষ্ঠ, সেই কাষ্ঠ দিয়ে তিনি যখন আশীর্বাদ দিচ্ছেন, প্রতিজনকে আশীর্বাদ দেওয়ার সময় তিনি একবার করে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করছেন। So there is no wasting time. Right সেই from জন্য- the time he wakes up till he goes to sleep, he has modified his lifestyle. For every single movement he does, chant mantra, chant Hare Krishna mantra. তো সেই জন্য সময় অপচয়ের কোনো অবকাশ নেই। তিনি তার জীবনশৈলী এমনভাবে পরিবর্তন করে নিয়েছেন যাতে তিনি প্রতি সঞ্চালনে প্রতিবার তিনি হাত পা নড়ান, তিনি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে চলেছেন। যখন তিনি ঘুমের থেকে ওঠেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না বিশ্রাম করতে যাচ্ছেন, সারা দিন ধরে। So beside the clickers, every single physical activities he does, he has inserted the Hare Krishna mantra. তো এই ক্লিকার বাদে প্রতিটি যে কার্যাবলী তিনি করেন, তিনি সব কিছুর মধ্যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রকে তিনি প্রবেশ করিয়ে নিয়েছেন। And we have devotees who keep track of this every day. এবং আমাদের ভক্ত রয়েছে যারা এই জপের হিসাব প্রত্যেক দিন তারা এগুলিকে রেকর্ড করে রাখেন, And end of the day, লিপিবদ্ধ করে রাখেন। end of the day we see sometimes he would have completed 20 rounds, 25 rounds. এবং আমরা দেখি যে দিনের শেষে তিনি হয়তো 20 মালা, তিনি কোনোদিন হয়তো 25 মালা তিনি জপ করেছেন। So this is how he chants his rounds. এবং এইভাবে তিনি তার 16 মালা জপ করেন। So if he can do, normal people like us, we cannot give any excuse that I cannot complete my rounds. যদি তিনি করতে পারেন, তাহলে আমাদের মতন যারা নর্মাল, যারা স্বাভাবিক মানুষ, আমাদের কোনো রকম অজুহাত নেই যে আমরা আমাদের জব করতে পারি না। So therefore, as I said earlier, his activities, he's setting a great example, not only for disciples, for every single devotees in this movement, because his situation is a unique situation where by seeing him we can derive inspiration from him. তো সেই জন্য আমি বলছিলাম যে তার পরিস্থিতি শুধুমাত্র শিষ্যদের জন্য নয়, তিনি এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন আমাদের ইসকনের প্রত্যেকটি ভক্তের জন্য, এবং সবাই তার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে পারে। Because being in that condition can be very depressive. কারণ এইরকম ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে পড়াটা অত্যন্ত হতাশাজনক হতে পারে। Imagine you are depending on others for every single thing. ভেবে দেখুন যে প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি ক্ষেত্রে আপনাকে অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। You are depending on somebody else for you to walk, for you to even to go to toilet, to pass water, and for eating, for sitting, standing up. You are completely depending on others. তো বসতে, শয়ন করতে, বাথরুমে যেতে, দাঁড়াতে, উঠতে, প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যের উপরে নির্ভরশীল হতে হবে। And you have to take so many amount of what you call medicines every day. এবং নির্দিষ্ট পরিমাণের ওষুধ প্রত্যেক দিন খেতে হবে। Daily your body has been pricked. প্রত্যেক দিন শরীরকে সুই ফোটানো হচ্ছে। And many of the doctors who attended him, especially Dr. Achyutananda, who was with him for 2 years, he told me that whether you know or not, but I know, I've seen many patients in the hospitals, and people who are in his condition definitely will go into deep depression. তো অনেক ডাক্তাররা, বিশেষ করে ডাক্তার অচ্যুতানন্দ, যিনি গুরু মহারাজকে 2 বছর ধরে দেখভাল করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছেন যে আপনি জানেন কি না জানেন, কিন্তু আমি খুব ভালোভাবে জানি
যে এই রকম ধরনের রোগীরা তারা সাধারণত ডিপ্রেশনে ভোগে বা তারা যে হতাশ যে গ্রস্ততা সেটা তাদেরকে একেবারে আঁকড়ে ধরে এবং এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি। And the difference between them and Guru Maharaj is because he is engaging himself completely in devotional services. এবং সেই সমস্ত রোগীদের সাথে এবং গুরু মহারাজের পার্থক্য হচ্ছে যে তাদের গুরু মহারাজ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত রেখেছেন সারাক্ষণ। Because even we have seen when we were in Los Angeles, in the place where he was taking this treatment for 6 months. এবং আমরাও নিজেরা লক্ষ্য করেছি যে আমরা যখন লস অ্যাঞ্জেলেসে ছিলাম, যখন 6 মাস ধরে তিনি সেখানে এই চিকিৎসা গ্রহণ করছিলেন, ট্রিটমেন্ট নিচ্ছিলেন, we had about 30 to 40 people of the same condition coming and taking treatment in this place. তো প্রায় 30 থেকে 40 জন ব্যক্তি ছিল যারা এই একই কেন্দ্রে এসে তারা চিকিৎসা গ্রহণ করত। Physically very challenged people. এবং তারা শারীরিকভাবে অত্যন্ত প্রতিবন্ধকতা সম্মুখীন ছিল প্রত্যেকে। And the chief therapist, he always says, Swami, you are the best students that I ever had. এবং সেই যে প্রধান চিকিৎসক তিনি বলতেন যে স্বামীজি আপনি হচ্ছেন সবচাইতে উত্তম ছাত্র আমার সারা যে কর্মময় জীবনে। Because others, they just don't want to do anything because their family members will come, they just dump them in the center and that's it. They'll just dump them and they'll leave. কারণ অন্য রোগীরা তারা কোনো কিছু করতে চাইতো না বা উৎসাহ পেত না, কারণ তাদের পরিবারবর্গ তারা সেখানে আসবে, এসে কোনো রকম তাদেরকে সেখানে ফেলে রেখে দিয়ে তারা চলে যেত। And then the people, those people, they will sometimes shout at the trainers, sometimes they just retaliate, and some just don't want to do anything, they just wanted to go back because they don't have goal in their life. এবং সেই সমস্ত রোগীদের মধ্যে অনেকে তারা ঝগড়া করত সেই চিকিৎসকের সাথে, তারা কোনো কিছু করতে চাইতো না, তারা তার কথা মানতে চাইতো না, তারা অনেকেই ফিরে যেতে চাইতো বাড়িতে, আবার সেখানে চিকিৎসা নিতে এসে আবার ফিরে যেতে চাইতো। তো এইভাবে তারা অসহযোগিতা করতো চিকিৎসকের সাথে, কারণ তাদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। And you can see them how depressed they are because they cannot do anything on their own, so therefore you see them in a very depressive condition. তাদেরকে তাদের মুখ দেখলে চেনা যাবে যে তারা কত হতাশ জীবনে, যেহেতু তারা নিজে কিছু করতে পারে না। But with Guru Maharaj it was a very completely different situation. কিন্তু গুরু মহারাজের ক্ষেত্রে এটা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতি। Despite his physically challenged condition, he was very enthusiastic. His enthusiasm never died off. তার এই কঠিন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা বা এই শারীরিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও তার উৎসাহ উদ্যমে কোনোদিন ভাটা পড়েনি। And every day he wakes up around, this is while we were in Los Angeles, every day he wakes up around 5 o'clock in the morning, get ready by 7:30 he goes down for darshan, then 8 o'clock he sits in the car, drive 1 hour to this therapy center and take breakfast on the way. তো প্রত্যেক দিন তিনি, যখন আমরা এটা লস অ্যাঞ্জেলেসে আমরা যখন ছিলাম সেই সময়, প্রত্যেক দিন তিনি ভোর 5টার সময় তিনি ঘুমের থেকে উঠতেন এবং তারপর 2 ঘন্টায় রেডি হতেন। 7টার সময় তিনি নিচে নেমে যাবেন, 7:30টার সময় দর্শনার্থীতে তিনি যোগদান করে 8টার সময় তিনি গাড়িতে বসবেন এবং 1 ঘন্টা লাগতো সেই চিকিৎসা কেন্দ্রে যেতে এবং রাস্তায় তিনি তার প্রাতরাশ গ্রহণ করতেন। And 9 o'clock he has to be there in the treatment center, so by 9 he reaches the treatment center. এবং সকাল 9টায় তাকে চিকিৎসা কেন্দ্রে উপস্থিত হাজিরা দিতেই হবে, তো তিনি 9টার মধ্যে পৌঁছে যেতেন। And then till 3 in the evening he has to do therapies. এবং বিকেল 3টে পর্যন্ত তাকে এই বিভিন্ন রকম ব্যায়াম করতে হতো with 20 minutes of lunch break. এবং তার মাঝে 20 মিনিটের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য তাকে দেওয়া হতো। Then again he comes back home,
1 hour drive back to Los Angeles. এবং তারপর 1 ঘন্টা আবার গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে আসতে হতো লস অ্যাঞ্জেলেসে। And then sometimes he also goes for some other alternative therapies for the eyes and for the spine, different other therapies. এবং এর মাঝেও মাঝে মাঝে তাকে অন্যান্য চিকিৎসকের কাছে যেতে হতো তার চোখের জন্য, তার শির দাঁড়ার জন্য। And by the time he comes back home, it will become like 6 o'clock in the evening. তো যতক্ষণে তিনি ঘরে ফিরবেন প্রায় সন্ধ্যে 6টা বেজে যাবে। And that is the time he takes his dinner. এবং সেটাই হচ্ছে তার সন্ধ্যাবেলার প্রসাদ পাওয়ার সময়। And one day, while he was having his dinner, we saw him falling asleep. Even while he was feeding himself, he was falling asleep. একদিন আমরা দেখলাম যে তিনি যখন সন্ধ্যাবেলার প্রসাদ পাচ্ছেন, সেই প্রসাদ মুখে খেতে খেতে তিনি ঘুমিয়ে পড়ছেন, ঝিমিয়ে পড়ছেন। And that was the first time we saw him falling asleep while eating. এবং সেটাই প্রথমবার আমরা দেখলাম যে খেতে গিয়ে বা তিনি প্রসাদ পেতে পেতে তিনি ঘুমিয়ে পড়ছেন। And while he was in Los Angeles for that 6 months, every evening there will be at least 10-15 devotees gather at his apartment for class, actually evening class. তো যখন আমরা লস অ্যাঞ্জেলেসে 6 মাস ধরে ছিলাম, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলায় প্রায় 10-15 জন ভক্ত তার ঘরে এসে হাজির হতেন তারা সন্ধ্যাবেলার ক্লাসের জন্য। So that evening when we saw him falling asleep, then we told all the devotees who have gathered there to leave. তো সেই দিন আমরা যখন দেখলাম যে তিনি এত ক্লান্ত যে তিনি প্রায় ঘুমিয়ে পড়ছেন, তো সেই জন্য খেতে খেতে তো সেই জন্য আমরা যে সমস্ত ভক্তরা উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে আমরা বললাম যে আপনারা আজকে বাড়ি যান। Because we thought he's extremely tired, so it's better for him to go and take early rest so that he can wake up early and then go for the treatment as usual. তো আমরা ভাবলাম যে যেহেতু তিনি প্রসাদ পেতে পেতে তিনি ঘুমিয়ে পড়ছেন, সেই জন্য তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত, তাই তিনি সকাল সকাল তিনি বিশ্রাম করবেন এবং আগামীকাল ভোরে তিনি উঠতে পারবেন টাইম মতো, সেই জন্য আমরা এরকম বলেছিলাম। So devotees left the apartment. তো ভক্তরা সেই অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে গেলেন। Then after he finished his dinner, he asked, "Where are the devotees?" তার সন্ধ্যাকালীন প্রসাদ শেষ হয়ে যাওয়া গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে ভক্তরা কোথায়। And I told him that, well, Guru Maharaj, you were very tired, and since you were falling asleep while eating, so we told them to leave and we canceled the class today. তো আমি বললাম যে গুরু মহারাজ, আমি দেখলাম যে আপনি প্রসাদ পেতে পেতে আপনি ঝিমোচ্ছেন, সেই জন্য ভাবলাম যে আজকের ক্লাস ক্যান্সেল করে দেওয়া হোক, বাতিল করে দেওয়া হোক, এবং তাই আমি সবাইকে বাড়ি যেতে বলেছি। He got very angry. তিনি খুব রাগ করলেন। And he said, "I don't want to give up my life just by simply doing exercise every day." তিনি বললেন, আমি এইভাবে দেহ ছেড়ে দিতে, আমি এইভাবে দেহ ত্যাগ করতে চাই না শুধু প্রত্যেক দিন ব্যায়াম করতে করতে। I am a sannyasi. I need to speak about Krishna every single day. আমি একজন সন্ন্যাসী, আমাকে প্রত্যেক দিন কৃষ্ণ কথা বলতে হবে। What is life without speaking about the Lord? ভগবানের কথা না বলে জীবনে আর কি আছে? You make sure that I give class every single day, even if it is for 10 minutes, that I should speak about Krishna. So make sure I give class every single day. তুমি এটা লক্ষ্য রাখবে এবং দেখবে যেন আমি প্রত্যেক দিন ক্লাস দেই, এবং সেটা যদি মাত্র 10 মিনিটের জন্য হয় তাও হোক, কিন্তু প্রত্যেক দিন যেন আমি ক্লাস দেই। তুমি সেটা ঠিক রাখবে, নজর রাখবে। So he said, switch on the video camera, go online, and then he gave class. তিনি বললেন ভিডিও ক্যামেরা চালু করো, অনলাইন ইন্টারনেটে অনলাইনে যাও এবং ক্লাস হবে। So there were about 20-30 devotees at that time. তো তখন প্রায় 20-30 জন ভক্ত ছিলেন। So this shows how, no matter in what condition you are, that we should always keep up the spirit for preaching, keep up the spirit of speaking about the Lord. তো এইটার থেকে আমরা জানতে পারি, বা এটা হচ্ছে দৃষ্টান্ত, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যে যে কোনো পরিস্থিতি থাক না কেন আমাদের হরিকথা বলার দরকার, হরিকথা বলতে হবে। And not only এবং আমাদের প্রচারের যে উদ্দীপনা সেটা আমাদের বজায় রাখতে হবে। when
when he was admitted in the Hinduja hospital after he had the stroke, যখন তাকে হিন্দুজা হাসপাতালে ভর্তি করা হলো এই স্ট্রোক হওয়ার পরে, and 2 months later he was shifted to Bhaktivedanta hospital. এবং তার 2 মাস পরে তাকে ভক্তিবেদান্ত হসপিটালে স্থানান্তরিত করা হলো। And that was somewhere around January 2009, which is like 2.5 months after he had a stroke. তো সেটা হচ্ছে জানুয়ারি 2009 সাল, যেটা হচ্ছে তার স্ট্রোক হওয়ার প্রায় 2.5 মাস পরে। And one day His Holiness Radhanath Swami called him, একদিন শ্রী শ্রীমৎ রাধানাথ স্বামী মহারাজ তাকে ফোন করলেন, and he said that we are having a small yatra. Small means, I mean, they had about 5,000 devotees gathering in Pune. তিনি তাকে জানালেন যে আমাদের ছোট একটা যাত্রা হচ্ছে, যাত্রা মানে এক ভক্ত সমাগম হয়েছে, এবং সেখানে ছোটোখাটো একটা ভক্ত সমাগম হয়েছে 5,000 ভক্তের পুনেতে। So Maharaj, if possible, maybe you can think of coming there for the yatra. তো মহারাজ, যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনি চিন্তা ভাবনা করতে পারেন, যদি আপনি এই যাত্রায় আপনি যদি যোগদান করতে চান। Well, it wasn't an official invitation, but just passing the message. এটা ঠিক যথাযথ এক আমন্ত্রণ ঠিক ছিল না, কিন্তু তাকে খবরটা তিনি জানিয়ে দিলেন। So then he took it really serious. তো তিনি তখন অত্যন্ত সেটাকে নিজের খুব সিরিয়াসলি, খুবই গুরুত্ব দিয়ে তিনি সেটাকে গ্রহণ করলেন। And he told the doctors who were attending him daily at Bhaktivedanta hospital that, Maharaj invited me to go to Pune for the yatra. যে সমস্ত চিকিৎসকগণ তার দেখভাল করতেন ভক্তিবেদান্ত হাসপাতালে, তিনি সেই ডাক্তারদের কাছে তিনি অনুযোগ করলেন, তিনি জানালেন যে জানেন রাধানাথ স্বামী মহারাজ আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন সেই ভক্ত সমাগমে, সেই যাত্রায় যোগদান করতে। And naturally, the doctors who attended him, they said a big no to him. No way, Maharaj, you can go there. এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই যে সমস্ত ডাক্তাররা তার দেখভাল করছিলেন, তারা সবাই তাকে বিশাল বড় আকারে না করে দিলেন। Because it's a 5 hours journey by road. কারণ এটা রাস্তা 5 ঘন্টা গাড়ি যাত্রা। And these doctors, they daily they used to have a meeting with him on how to give him the right combination of medicine. তো এই সমস্ত ডাক্তাররা তারা প্রত্যেক দিন তারা মিটিং করতেন যে কিভাবে কোন সংমিশ্রণের ঔষধ তাকে দেওয়া হবে, how to bring his blood pressure under control, কিভাবে তার ব্লাড প্রেশারকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, because that was one of the cause of his stroke. কারণ এটা ছিল তার স্ট্রোক হওয়ার একটা প্রধান কারণ। So they were keep on saying no, it's not good for him to travel such a long distance. তারা তাকে বারবার বলতে থাকলো যে না, এটা কখনোই মঙ্গল নয়, এটা এত লম্বা একটা যে সফর, এত দূরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। So one day we had another doctor who is not a devotee but is a very senior doctor who used to visit regularly to Bhaktivedanta hospital. তো একদিন আরেকজন চিকিৎসক, আরেকজন ডাক্তার, তিনিও অন্য ধারার একটি বিশেষ ডাক্তার। তো তিনি একদিন ভক্তিবেদান্ত হাসপাতালে তিনি মাঝে মাঝেই ভক্তিবেদান্ত হাসপাতালে তিনি দর্শন দিতে আসেন। And he came and he came to know that Maharaj is, he visited Maharaj as well, and Maharaj told him that I'm thinking of going to Pune. তো তিনি জানতে পেরেছেন এবং তিনিও মহারাজের সাথে দেখা করতে এসেছেন, এবং তিনি মহারাজের সাথে দেখা করতে আসলে মহারাজ তাকে বললেন যে আমি পুনেতে যাওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করছি। And they had a discussion, the local doctors, they had a discussion with this chief doctor. তো এই প্রধান ডাক্তারের সাথে যে স্থানীয় ডাক্তাররা ছিল তারা সবাই নিজেদের মধ্যে একটা আলোচনা করলেন। And he told them that you people are doctors, you like to be in the hospital all the time.
সেই প্রধান ডাক্তারদেরকে বললেন যে আপনারা ডাক্তার, আপনারা সব সময় হাসপাতালে থাকতেই ভালোবাসেন, but he is a preacher. কিন্তু তিনি হচ্ছেন একজন প্রচারক, So let him go and go for preaching. তো তাকে যেতে দিন, তাকে ছেড়ে দিন, তাকে প্রচার করতে দিন। So that's it. When he came to know about this, he was very happy. তো এটাই তিনি চাইছিলেন। তো তিনি যখন এই বিষয়ে জানতে পারলেন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। Then we started making an arrangement. We started making arrangement for him, how to transport him from hospital with 5 hours drive all the way to Pune. তো তারপর আমরা সেই বন্দোবস্ত করবার জন্য বন্দোবস্ত করা শুরু করে দিলাম যে কিভাবে তাকে হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত করে তাকে 5 ঘন্টার জার্নিতে আমরা 5 ঘন্টার যে রাস্তার যে সফর সেখানে তাতে আমরা কিভাবে তাকে নিয়ে যাব। We put him in an ambulance with additional doctors, with extra vehicles, standby doctors. এবং আমরা তাকে একটি অ্যাম্বুলেন্সে নিলাম এবং আমরা তাকে সহযোগী কিছু ডাক্তার নিলাম এবং তারপর স্ট্যান্ড বাই অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে আরও ডাক্তার দরকার হলে সেরকম ধরনের ডাক্তারও আমরা সাথে নিলাম এবং এইভাবে আমরা ব্যবস্থা করলাম। So after, of course, our journey took us more than 5 hours. নিঃসন্দেহে আমাদের এই যাত্রা প্রায় 5 ঘন্টারও বেশি সময় লাগলো। And as soon as we reached there, we brought him out from the ambulance. আমরা সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাকে অ্যাম্বুলেন্সের থেকে বের করে আনলাম। And there were about 5,000 devotees from all over India waiting there eagerly to see him. তো সেখানে প্রায় 5,000 ভক্তবৃন্দ ছিল এবং তারা সবাই উৎসাহের সাথে, তারা আনন্দের সাথে তাকে দর্শন করবার জন্য তারা উদ্গ্রীব হয়েছিলেন। With His Holiness Radhanath Swami, His Holiness Bhakti Charu Swami and many other Prabhupada disciples, they were there too. এবং শ্রীমৎ রাধানাথ স্বামী মহারাজ, শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ এবং অনেক অন্যান্য প্রভুপাদের শিষ্যবৃন্দ তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। And that was his first public appearance ever since he had a stroke. এবং তার এই স্ট্রোক হওয়ার পরে এই ছিল তার প্রথম যে জনসমক্ষে আগমন, প্রথমবারের জন্য। And as soon as he came out of the ambulance, everyone was just crying after seeing him. তিনি অ্যাম্বুলেন্স থেকে বেরিয়ে আসার পরে সবাই কাঁদতে শুরু করলেন তাকে দেখে। Because they were happy to see him, that he came all the way just to see them. তারা এতই আনন্দ পেয়েছিল যে এত কষ্ট করে তিনি এত পথ অতিক্রম করে এসেছেন শুধুমাত্র এই ভক্তদেরকে, সেই সমস্ত ভক্তদেরকে দর্শন করবার জন্য। And after reaching there, he spoke for about 45 minutes. সেখানে পৌঁছানোর পর তিনি প্রায় 45 মিনিট ধরে তিনি বললেন। And then at the end of the day, after the program finished, এবং তারপর দিনের শেষে, অনুষ্ঠানের শেষে, that evening, as usual, because the doctors, they were keep checking his blood pressure 2-3 times every day. তো সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় যেহেতু ডাক্তাররা এমনিতেই দিনে প্রায় 2-3 বার তার ব্লাড প্রেশার তারা পরীক্ষা করতেন। And that particular night before he goes to sleep, সেই বিশেষ দিনে তার ঘুমোতে যাওয়ার আগে we checked his BP. তার বিপি তার ব্লাড প্রেশার আমরা চেক করলাম as usual, এবং স্বাভাবিক যেমন সাধারণভাবে হয়ে থাকে। and he had one of the lowest BP reading that we ever had. এবং তার সবচাইতে নিম্ন ধারার ব্লাড প্রেশারের রিডিং আমরা সেই দিন পেয়েছিলাম। So that কম ব্লাড প্রেশার ছিল সেদিন। So doctors were trying to find the right combination of the medicine all this while to bring the BP down, but here with one preaching, with one public appearance, being with devotees, brought the whole BP down. ডাক্তাররা বিভিন্ন রকম ওষুধের সংমিশ্রণ তারা করছিলেন তার ব্লাড প্রেশারকে নামিয়ে আনার জন্য, এবং এখানে এক জনসমক্ষে আগমন এবং এক প্রচারের ফলে তার এই ব্লাড প্রেশার একেবারে অনেক নেমে গেল।
So sometimes we think, we should not simply rely on medicines. The real medicines for devotees are also their sadhana, their regular things, their preaching, speaking about Krishna. This is what it's going to make us happy, spiritually healthy. তো মাঝে মাঝে আমাদের শুধুমাত্র ওষুধের উপরে নির্ভর করা উচিত নয়। ভক্ত হিসাবে আমাদের সাধনা এবং আমাদের দৈনন্দিন যে ভক্তিমূলক যে কার্যাবলী সেগুলি হচ্ছে আমাদের আসল ঔষধ। And that is the real medicine for devotees. এবং সেটাই হচ্ছে প্রকৃত ঔষধ ভক্তদের জন্য। So no matter in what condition Krishna puts us in, one should not give up their chanting, one should not give up their preaching, one should not give up their sadhana. তাই কৃষ্ণ আমাদেরকে যে কোনো পরিস্থিতির মধ্যে রাখুন না কেন কারোরই জপ পরিত্যাগ করা উচিত নয়, সাধনা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। And this we could learn from Guru Maharaj. এবং এই বিষয়ে আমরা গুরু মহারাজের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারি। A very great example. তিনি এক মহান দৃষ্টান্ত এই বিষয়ে। I don't think any one of us who have gathered here is been put into the condition of what he is now. আমার মনে হয় না আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি তাদের মধ্যে কেউই তার মতন এরকম কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কেউ পড়েছেন। So therefore we should not have any excuse for not completing our rounds, for not chanting, for not going out for preaching. তাই আমাদের মধ্যে কারোরই কোনো রকম অজুহাত থাকা উচিত নয় প্রচারে না যাওয়ার জন্য বা জপ না করার জন্য। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.